Hello everyone, my name is Amneet Kaur Sandhu and I'm a regulated immigration consultant. So आज ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ AIP ਦੀ and Newfoundland PNP ਦੀ। So ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ students confused ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ Newfoundland move ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ immigration options ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ। So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ post graduate work permit holder ਹੋ then ਤੁਸੀਂ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ target ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Newfoundland PNP international graduate ਨੂੰ and AIP ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ post graduate work permit holder ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ skilled worker ਜਾਂ AIP ਨੂੰ target ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So again, summarizing it, only postgraduate work permit holders can apply under the NLPNP International Graduate and AIP, whereas non-postgraduate work permit holders can target Newfoundland PNP skilled worker and AIP. So AIP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ restriction ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਦਾ work permit ਚਾਹੀਦਾ. Any type of work permit holder can apply for the AIP. And postgraduate work permit holder, international graduate, non-postgraduate work permit holders can target NLPNP skilled worker. So accordingly, ਤੁਸੀਂ target ਕਰੋ। And work permit requirement, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ outside Canada ਹੋ ਤਾਂ work permit ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ inside Canada ਹੋ ਤਾਂ work permit must be valid at the time of application in regards to AIP. NLPNP skilled worker ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ again outside Canada ਹੋ work permit ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, but ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ inside Canada ਹੋ ਤਾਂ you should not be on postgraduate work permit if holding another type of work permit, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ work permit at the time of Newfoundland PNP application 4 monthly valid ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And international graduate ਦੇ ਵਿੱਚ postgraduate work permit ਦੀ validity 4 month ਦੀ at least ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ at the time of your NLPNP application. Coming to the job offer, that's the most important part of these 3 applications. Job offer ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਿੰਨਾਂ streams ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Mandatory ਹੈ, full time job offer ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, non seasonal ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। AIP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ job offer ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ tier 0 to 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ tier 0 ਜਾਂ 3 ਦੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ tier 4 ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆ ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟ ਐਂਡ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। NLPNP skilled worker ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਅਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, tier 0 1 2 3 4 5 ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ NLPNP ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਆਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ tier 0 1 2 3 ਦਾ। tier 0 1 2 3 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। tier 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਵਰਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵੇਜ ਆਫ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਮਿਨੀਮਮ 30 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ AIP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ NOC 4 ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਨ ਵੇਜ ਰੇਟ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜੌਬ ਆਫਰ, ਸੋ AIP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ 1 ਈਅਰ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਲਾਸਟ 5 ਈਅਰ in tier 0 1 2 3 or 4 anywhere in the world. So experience ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ this is the thing I was talking about earlier. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਆਫਰ tier 0 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ tier 0 1 2 3 ਜਾਂ 4 ਦਾ। ਅਗਰ ਵਰਕ ਜੌਬ ਆਫਰ ਤੁਹਾਡਾ tier 1 ਦਾ ਆ then ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ tier 1 2 3 4 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So this is the criteria that's applicable only to AIP. Now coming to the job offer employer, AIP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ job offer ਆ it should be from a designated employer. So Newfoundland ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ designated employers ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ employer ਤੁਹਾਨੂੰ sponsor ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। So ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ employer ਉਹਨਾਂ employers ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ then ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ AIP ਲਈ sponsor ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। So I will show you a list here. AIP designated employers list of Newfoundland. Okay, Newfoundland is here already. Yeah. Okay. So this is a list of designated employers for Newfoundland AIP. AIP ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 629 ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੀ AIP ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਜੋ ਜੌਬ ਆਫਰ ਨੇ in regards to
NLPNP skilled worker and international graduate, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ job offer eligible Newfoundland employer ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, but ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ list specific government ਨੇ website ਤੇ mention ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, and ਜੋ employer ਦੇ basic eligibility criteria ਆ ਉਹ meet ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। Now coming to the no-code employment requirements. Sorry for the spelling mistakes here. Okay, so ਇਹ ਬਹੁਤ important part ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ streams ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ job offer ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ no-code employment requirements meet ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। So what do I mean by no-code employment requirements? So for example, ਤੁਹਾਨੂੰ job offer ਮਿਲਦਾ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ as a cook ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ employment requirement ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ no-code ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ completion of secondary school, completion of 3-year program for cooks or completion of college or other programs may be required, trade certification is available but voluntary, and red seal endorsement. So these are optional because ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ trade certification ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ applicable ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਯੈਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਕ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ searching for a different no-code here. For example, we search for security guard. Okay. Then for example, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ security guard ਦੀ job ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Okay. Yeah. ਸੋ ਇਹਦੀ employment requirements ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ completion of secondary school ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ AIP ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ employment requirements ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਫॉर all of these 3 streams। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ PNP ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ no-code ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ no-code ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ no experience is required ਜਾਂ just secondary school education is required, then even without work experience ਤੁਸੀਂ NLPNP skilled worker ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ work experience requirement ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ skilled worker ਦੀਆਂ, only required if the knock of the job offer requires it। ਸੋ ਅਗਰ no-code ਦੇ ਵਿੱਚ employment requirements ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ experience ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ AIP ਲਈ ਕੀ ਨੇ? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ ਲਾਸਟ 2 years ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ AIP ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। NLPNP ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ PNP ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਯੂਰ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਆਫਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। Field of study requirement is not applicable to AIP and NLPNP skilled worker program. So ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ NLPNP ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹੋ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ AIP ਤੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ PNP ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। AIP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ PNP ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ no-code ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ Tier 4 ਦੀ 5 ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ no-code ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਸਟ ਔਨ ਦਾ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ PNP ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Now coming to education requirements.
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਟੀਅਰ 0 ਜਾਂ 1 ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 1 ਈਅਰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ECA ਵੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਟੀਅਰ 2, 3 ਜਾਂ 4 ਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਔਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ 12th ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਕਆਊਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੇ। ਅਗਰ ਨੌਕਆਊਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। Coming to the field of education requirements in relation to Newfoundland PNP International Graduate Program. So education requirement ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਹੋ ਵਿਦਿਨ ਦ ਲਾਸਟ 2 years। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ within 2 years ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ PNP ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਨੂੰ 2 years ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, then Newfoundland PNP International Graduate Program ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆਫਰ AIP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟੀਅਰ 0, 1, 2 ਜਾਂ 3 ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ CLP 5 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਟੀਅਰ 4 ਦੀ ਹੈ, CLP 4 ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ NLPNP ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਟੀਅਰ 4 ਜਾਂ 5 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ CLP 4 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਟੀਅਰ 0 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, then there's no requirement for language in this stream. Same is applicable for this thing here. ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਰ ਟੀਅਰ 4 ਦੇ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ CLP 4 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ ਟੀਅਰ 0, 1, 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, then language requirements applicable ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ: IELTS ਜਨਰਲ, SELPEP ਜਨਰਲ, PT ਕੋਰ, TEF Canada, TCF Canada. So again, this is for the later part. ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਰਾਈਟ। ਬਟ what matters the most is job offer ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ EMPLOYERS ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਫॉर the opportunities that are applicable to your profile. And if you have any questions or concerns, you can leave a comment on this video or you can email us at our email. Thank you so much.